أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے سورہ مدثر کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 پڑھی گئی۔ یہ جو آیت آئی ہے علی الکافرین غیر یسیر، کل اصل میں آئی تھی آیت فذالک یومئذ یوم عسیر، قیامت کا دن جو ہوگا وہ بہت مشکل ترین دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منکرین رسالت ہیں، منکرین توحید ہیں، منکرین باری تعالیٰ ہیں، ہر خیر کے منکر ہیں، ان کے لیے وہ دن آسان نہیں ہوگا، یعنی منکروں پر کسی طرح کی آسانی نہ ہوگی، بلکہ اس دن کی سختی دم بدم ان پر بڑھتی جائے گی۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر سانس میں مشکلات بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، بخلاف مومنین کے کہ اگر سختی بھی دیکھیں گے تو کچھ مدت بعد پھر آسانی کر دی جائے گی۔ اول تو اہل ایمان پر اس دن کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی تو وقتی طور پر تطہیر کے لیے ہوگی، پھر نہیں ہوگی۔ یہاں پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے بہت دلچسپ، ولید بن مغیرہ کے تاثرات۔ امام بغوی نے لکھا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ مصیر۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کو پڑھنے مسجد میں کھڑے ہوئے۔ ولید بن مغیرہ پاس ہی موجود تھا اور قرات سن رہا تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے سننے کا احساس ہوا تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان آیات کو پھر پڑھا۔ ولید بن مغیرہ آیات کو سن کر اپنی قوم بنی مخزوم کی مجلس میں گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، ابھی میں نے محمد سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسان کا کلام ہے نہ جن کا، اس میں عجیب چاشنی اور رونق ہے، اور اس کی چوٹی پہ پھل لگے ہوئے ثمر آفری ہیں، اور نچلا حصہ خوشہ دار ہے، وہ غالب آ کر رہے گا۔ کا ایسا کلام ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، مغلوب نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ قریش کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ولید بے دین ہو گیا آج تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کے انہی کا ہو گیا، واللہ تم تمام قریش والے بے دین ہو جاؤ گے۔ قریشیوں کی پریشانی پر کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ولید بن مغیرہ کو ریحانہ قریش کہا جاتا تھا اس زمانے میں، یعنی قریش کا بالکل کریم شخص۔ ابو جہل بولا تمہاری یہ مصیبت میں خود حل کروں گا۔ یہ کہہ کر ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس گیا اور غمگین شکل کے ساتھ اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ یہ بڑا عیار تھا، بڑا مکار۔ ولید نے کہا میرے بھتیجے آج تم غمگین نظر آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ ابو جہل بولا رنجیدہ نہ ہونے کی وجہ بھی کیا ہو سکتی ہے؟ قریش خیمہ میں جمع ہو کر آپ کے بڑھاپے کے باوجود آپ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ اس کو کر دی انگلی اور کہتے ہیں کہ آپ نے محمد کے کلام کو سجا کر دیکھا ہے، یعنی ان کے کلام کو گویا کہ خوبصورت بنا کر دیکھا۔ جی، آپ اور ابن ابی قحافہ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے بچے ہوئے کھانا کو کھائیں، یعنی وہ جو کھانا کھا لیتے ہیں اور ان کا بچا ہوا کھانا آپ کو مل جائے، یہ اس کو چڑھانے کے لیے کہا دیا۔ حالانکہ ولید خود بڑا مالدار انسان تھا، کچھ آپ کو مل جائے، یعنی ان کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا کچھ آپ کو مل جائے۔ ولید یہ سن کر طیش میں آ گیا اور بولا کیا قریش کو یہ معلوم نہیں کہ میں بڑا مالدار اور کثیر الاولاد ہوں؟ محمد اور اس کے ساتھیوں کا پیٹ تو خود ہی بھرا ہوا نہیں ہے، ان کے پاس
बचा हुआ खाना कहाँ से आएगा? उनको खाने ही के लिए नहीं है तो उनके पास खाना बचेगा कहाँ से? फिर अबू जहल के साथ उठकर कौम के जलसा में आया। वलीद उठ करके अब आ गया कौम कुरैश के पास और बोला, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मोहम्मद मजनून है, यानी पागल और दीवाना है? क्या कभी किसी ने दीवानों की तरह बात कहते उसे सुना है? यानी ऊट पटांग जो बोलते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना किसी ने? हाजिरीन ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम नहीं। वलीद ने कहा, क्या तुम्हारा ख्याल है कि मोहम्मद काहिन है, जो कहानत करते हैं, यानी टुटका मुटका ये वो? कहा, कभी कहानत करते तुमने उनको देखा है? लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है कि कभी नहीं देखा ये बात। वलीद ने कहा, क्या तुम कहते हो कि मोहम्मद शायर है? क्या तुमने उसको शेर कहते कभी देखा है? लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम नहीं देखा। वलीद ने कहा, क्या तुम कहते हो कि मोहम्मद बड़ा झूठा है? क्या कभी तुम्हारे तजर्बा में उसका झूठ आया है? लोग से सवाल कर रहा। लोगों ने कहा, अल्लाह की कसम कभी मोहम्मद को मैंने झूठ बोलते नहीं देखा। ये सब शहादत दे रहे हैं कुफ्फार मक्का। सच्चाई की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले कुरैश मक्का अमीन कहा करते थे, कहते थे ये अमानतदार आदमी। फिर कुरैश ने वलीद से कहा, तो आखिर वो क्या है? वलीद ने दिल ही दिल में गौर किया। आ रही आयत, इस वाक़या के बाद समझना आसान हो जाएगा जी। फिर नजर उठाई और मुंह बिगाड़ कर बोला, बस वो जादूगर है। जितनी बात तुमसे मैंने पूछी ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर कह सकते हो तो ये कहो कि वो जादूगर है और कुछ नहीं। तुमने देख लिया कि वो अपने कलाम से मियाँ बीवी, बाप और औलाद, भाई बहन में जुदाई पैदा कर देता है, तो इसलिए उसको कह सकते हो कि वो जादूगर है और बाकी कुछ नहीं कह सकते हो, न इस पर कोई इल्ज़ाम लगा सकते हो जी। उसी सिलसिले में ये कुरान करीम की अगली आयत आ रही है। अब अल्लाह क्या कहते हैं दूसरी आयत में, ज़रनी वमन खलक़्तु वहीदन, छोड़ दे मुझको और उसको जिसको मैंने बनाया इक्का। ये जो वलीद था इसका नाम था वहीदुल वहीद, यानी तने तनहा, एक ही वडेरा या चौधरी या ऐसा बड़ा आदमी कि जिसके कोई टक्कर का न हो, इसलिए कुरान ने कहा वहीद, अकेला। मुनकिरों के लिए अल्लाह काफ़ी है। हर इंसान माँ बाप के पेट से अकेला आता है, माल औलाद, फौज, लश्कर, सामान वगैरह कुछ साथ नहीं लाता। वहीद से मुराद खास वलीद इब्ने मुगीरा है। यहाँ पर वहीद से मुराद जिसके बारे में ये आयत नाजिल हुई है वो अपने बाप का इकलौता बेटा था और दुनियावी सरवत व लियाकत यानी मालदारी के एतबार से अरब में फ़र्द और एकता समझा जाता था। कहा जाता था कि इसका पूरे अरब में कोई टक्कर का आदमी नहीं है। मतलब यह है कि ऐसे मुनकिरों के मामले में जल्दी न कीजिए, न उनको मोहलत मिलने से तंगदिल हो। अब ऐसे आदमी को अल्लाह नहीं पकड़ रहे हैं तो हम मुसलमानों को तंगदिल नहीं होना चाहिए आजकल के भी हालात में, बल्कि उनका किस्सा मेरे सुपुर्द करो, मैं सबका भुगतान कर दूंगा। आपको गमगीन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीद वो शख्स होता है जिसका नसब किसी बाप से न मिलता हो। वहीद भी हरामी था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बगवी ने बयान किया कि वलीद का खिताब कौम में वहीद था। अल्लाह ने भी बतौर इस्तेहज़ा और इस्तिग़फ़ाफ़ के उसको वहीद फरमाया। कहा क्या जिसका नाम अरब भी वहीद कहते थे तो अल्लाह ने भी उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको वहीद ही कहा। अल्लाह ताला अपनी नेमत अगर दे तो नेमत को इबादत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इसको जितनी ज़्यादा नेमत मिली थी ये उतना ही अल्लाह की शरीयत का, नबी अकरम का बागी था। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक फरमाए। कितना